Hello friends, today we are going to start with a new topic, that is types of assessment. In our earlier lectures we have studied the assessment procedure of income tax, and in this lecture we are going to study the types of assessments which have to be made by the assessee or the taxpayer, or he has option to make such assessments under Income Tax Act. So let us start. First of all, देयर इज़ सैल्फ असेसमेंट. अगर कोई भी इनकम टैक्स जो टैक्स पे कर रहा है वो अपनी टैक्स की कैलकुलेशन करना चाहता है, खुद वो कैलकुलेट कर सकता है, जिन्होंने ਅਸੀਂ बोलते हैं सैल्फ असेसमेंट. इट इज़ डन अंडर सेक्शन 140A. एन assessee इज़ रिक्वायर्ड टू सबमिट हिज रिटर्न ऑफ इनकम. कोई भी assessee है, मतलब कोई भी टैक्स पेयर है, वो अपनी रिटर्न सबमिट करवा सकता है अंडर सेक्शन 139, और अगर उनको कोई नोटिस आया अंडर सेक्शन 142 और 148 और 153A और 158BC, अंडर ऑल दी सैक्शनस वो अपनी रिटर्न सबमिट करवा सकता है. इन्होंने बारे कुछ असी डिटेल्स फर्दर पढ़ांगे. बिफोर सबमिटिंग द अफोरसेड रिटर्न ही इज़ सपोज टू फाइंड आउट वैदर एनी टैक्स और एनी इंटरस्ट इज़ पेबल. रिटर्न सबमिट करने तो पहले वो असैसी ये देखेगा कि वो वैदर उनका कोई टैक्स पे करने वाला है या कोई इंटरस्ट पे करने वाला है टैक्स के ऊपर, तो वो पे करेगा. वो सारी चीज़ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰੇਗਾ. ਅਸੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੇਗਾ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸੈਲਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਸੋ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਡ ਬਾय द ਅਸੈਸੀ ਬਿਫੋਰ ਫਰਨਿਸ਼ਿੰਗ द ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਇਨਕਮ. ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਓਵਰਆਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲਡ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਸੈਲਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 140A ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸੈਸੀ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸੈਲਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਕਮ. ਫਰਦਰ ਸਮਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟਸ ਵਿਦਾਊਟ ਕਾਲਿੰਗ ਦਾ ਅਸੈਸੀ. ਸਮਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਿੰਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 143(1) ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. Under section 143(1), the assessing officer can complete an assessment without passing a regular assessment order. अगर assessing officer कोई टैक्स चेक कर रहे हैं टैक्स असेसमेंट, तो उनके कोल पावर्स होंगी है बिना assessing officer ਨੂੰ बुलाए वो assessment ख़त्म कर सकता है. The assessment is complete on the basis of return submitted by the assessee. The assessing officer can however make the following adjustments to the total income declared in his return. अगर इस कारण दे अगर ये दो कारण ने उनके कारण अगर कोई असेसिंग ऑफिसर ਨੂੰ लगता है कि कोई एडजस्टमेंट करने वाली है टोटल इनकम च, वो डिक्लेयर कर सकता अपनी रिटर्न च. अगर उन्होंने लग रहा है कोई अर्थमैटिकल एरर है, कोई न्यूमेरिकल गलती रह गई है उनके च, या फिर इन एप्रोप्रिएट क्लेम विच आर एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड्स. अगर उन्हें कोई एज ए क्लेम कर रहे हैं भी जो एप्रोप्रिएट नहीं है रिकॉर्ड्स के कारण या इनएप्रोप्रिएट सीगा, ਤਾਂ ਅਸੈਸਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਬਿਨਾਂ ਅਸੈਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਉਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟਸ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਨ ਸੱਚ ਕੇਸਿਸ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਐਂਡ ਸੈਂਡ ਟੂ ਦ ਅਸੈਸੀ. ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਅਸੈਸਿੰਗ ਆਫਿਸਰ, ਇੱਕ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੈਸੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਸਪੈਸੀਫਾਈਂਗ ਦ ਸਮ ਡਿਟਰਮਿਨ ਟੂ ਬੀ ਪੇਬਲ ਬਾय ਹਿਮ ਔਰ ਦ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਰੀਫੰਡ ਡਿਊ ਟੂ ਹਿਮ. ਅਗਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੈਸਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਡਿਊ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਫੰਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇਣਗੇ. ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਸੈਸੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੈਸਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਪੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ. ਫਰਦਰ ਸਕਰੂਟਨੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ. ਸਕਰੂਟਨੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 142, 142A, 143 सबसेक्शन 2, 143 सबसेक्शन 3 एंड 292BB. ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਅਰ ਦ ਅਸੈਸਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਡਿਸਾਈਡਸ ਟੂ ਸਕਰੂਟਨਾਈਜ਼ ਦ ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਇਨਕਮ ਫਾਈਲਡ ਬਾय ਦ ਅਸੈਸੀ. ਜਦੋਂ ਅਸੈਸਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਟਰਨਸ ਜੋ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੈਸੀ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਦੀ ਸਕਰੂਟਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਛਟਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੈਦਰ ਹੀ ਵਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ. ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਹੈ, then he will issue a notice under section 143(2) requiring the assessee either to attend his office. ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, or to produce evidence in support of the return filed. कि अगर किसी ने कोई रिटर्न फाइल की, अगर उनका कोई प्रॉपर एविडेंस असेसिंग ऑफिसर
ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ they can demand under section 143(2). Notice has to be served before the expiry of 6 months from the end of the financial year in which the return is filed। ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਅਸੈਸਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। He may also call for the production of any accounts and documents by issuing notice under section 142(1)। अगर वो कोई भी अकाउंट्स या बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट्स डिमांड करना चाहता है असेसिंग ऑफिसर, then he may call such by giving a notice under section 142(1)। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ most important, this is known as best judgment assessment। it is defined under section 144। best judgment assessment ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ex parte assessment ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਅਸੈਸੀ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 139(1) ਜਾਂ 139(4) ਜਾਂ 139(5) ਦੇ ਅੰਡਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਟਰਮਸ ਆਫ ਨੋਟਿਸਿਸ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 142(1) ਔਰ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 142(2) ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 2A, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਅਸੈਸਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਬੈਸਟ ਜਜਮੈਂਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈ, ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਸੈਸਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਜਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਡੈਟ ਪਰਸਨ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਪੇ ਸਰਟਨ ਸਮ ਆਫ ਮਨੀ ਔਰ ਨਾਟ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। Having filed a return of income, the assessing fails to comply with the terms of notice under section 143(2), the assessing officer, after taking into account all relevant facts, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ assessing officer ਕੀ ਕਰੇਗਾ, and after giving the assessee an opportunity of being heard, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। will make the assessment to the best of his judgment, ਜੋ ਵੀ assessing officer ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੈਸਟ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਜਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਐਂਡ ਡਿਟਰਮਿਨ ਦ ਸਮ ਪੇਬਲ ਬਾय ਦ ਅਸੈਸੀ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਸੱਚ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੈਸਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਅਸੈਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬੈਸਟ ਜਜਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੈਸੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸਮ ਪੇਬਲ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸਮ ਪੇ ਕਰੇਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਟੈਕਸ। ਲਾਸਟ ਹੈ ਜੀ ਰੀਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 147 to 151 ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਅਰ ਦ ਅਸੈਸਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਹੈਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਬਲੀਵ ਡੈਟ ਇਨਕਮ ਅਸੈਸੇਬਲ ਟੂ ਟੈਕਸ ਹੈਜ਼ escaped assessment, he may reopen the relevant assessment after recording his reason for doing so। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਅਸੈਸਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਗਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੇਈ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, escape ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆਫਿਸਰ ਤੋਂ ਛੁਪਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਇਨਕਮ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 148 ਨੋਟਿਸ ਕਾਲ ਅਪੋਨ ਕਰੇਗਾ upon the assessee to file a return। ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਸੈਸੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 148 ਰੀਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੈਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ। ਦ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਫॉर ਇਸ਼ੂਇੰਗ ਸੱਚ ਨੋਟਿਸ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 149 ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਅੰਡਰ, ਅਗਰ ਤਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਇਨਕਮ escaping ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੋਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਨਕਮ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ escape ਕੀਤੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰੀਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਸੈਸਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੈਸਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ 6 years ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਫ more than 1 lakh rupees then 6 years, ਅਗਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 lakh rupees ਹੈ ਤਾਂ 4 years ਦਾ ਇਨਕਮ escaping ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। I hope this small lecture could enhance your knowledge. Thank you so much.